ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں سپہ سالار کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک عظیم مائیں اپنے بچے پاکستان پر نچھاور کرتی رہیں گی اور یہ قوم بالخصوص نوجوان اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جنرل عاصم منیر نے مزید کہا دہشت گردی کے پیچھے ایک منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے جس کی پشت پناہی کچھ مخصوص عناصر کرتے ہیں۔ جب بھی ریاست ان پر ہاتھ ڈالتی ہے تو آپ کو ان کے جھوٹے بیانیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بہاولپور میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا ملک کی ترقی کے لیے ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے۔ پاکستان اللہ پاک کا عطا کردہ ایک انمول تحفہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے عقیدے، اسلاف اور معاشرتی اقدار کو نہیں بھولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے ہم میں سے ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے اور بلا وجہ تنقید کے بجائے اپنی توجہ خود کی کارکردگی اور فرائض پر مبذول کرنی ہے۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ پاکستان ہم سب کا بہترین ملک ہے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے پاکستان معاشی بحران سے نکل رہا ہے، ہم نے دوبارہ ملک کو مشکل میں کاندھا دیا۔ اگر عدم اعتماد نہ ہوتا تو ملک اگلے 3 سے 4 ماہ میں ڈیفالٹ کر رہا تھا۔ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ اس وقت ملک معاشی بحران سے نکل رہا ہے، یہ میں نہیں پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ مشیر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پنجاب وزیراعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت دیگر صوبوں سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پنجاب حکومت غریب آدمی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا بلوچستان میں سیکیورٹی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ پہاڑوں پر بیٹھے لوگ نیچے نہ اتر آئیں۔ بلوچستان میں دہشت گرد معصوم لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کر رہے ہیں۔ پختونخوا میں بھی مسلح افواج سیکیورٹی اداروں کو مضبوط کیا گیا۔ اگر کے پی میں مسلح افواج نہ ہوں تو الیمین گنڈاپور اپنا بوریا بستر لپیٹ کر دوپہر کو ہی دوڑ جائیں۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب بات کریں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے صوبے میں کئی سالوں سے دہشت گردی کی صورتحال برقرار ہے لیکن فورسز جلد ہی دہشت گردی پر قابو پانے میں کامیاب ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ جتھے بندوق کے زور پر سڑکیں بند کرتے ہیں لیکن یہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشت گردوں یا شر پسندوں کو عوام اور حکومت پر دباؤ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت صبر اور تحمل سے کام لے رہی ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ بلوچستان میں کسی بھی قسم کی شر پسندی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے مستحقین میں رمضان فوڈ پیکج کی تقسیم کا بھی افتتاح کیا جس کا مقصد رمضان کے مہینے میں عوام کو امداد فراہم کرنا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت رمضان میں غریبوں اور مستحق افراد کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کرے گی تاکہ ان کی زندگیوں میں سہولت اور سکون آئے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے درمیان کل اسلام آباد میں ملاقات طے ہو گئی ہے۔ بلاول بھٹو آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ ملاقات میں چیئرمین پیپلز پارٹی حکومتی معاہدوں پر پارٹی تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ پنجاب میں ترقیاتی فنڈز کی عدم فراہمی سمیت دیگر امور پر بھی بات ہوگی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کے تحت $1 ارب کی اگلی قسط کی ادائیگی کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن کل اسلام آباد پہنچے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی مذاکرات جبکہ دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح پر بات چیت کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کا 9 رکنی وفد نیتھن پورٹر کی قیادت میں تقریباً 2 ہفتے پاکستان میں قیام کرے گا۔ مذاکرات کے دوران وفد آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے لیے اپنی تجاویز بھی پیش کرے گا۔ ذرائع کے مطابق اگر آئی ایم ایف کی رضامندی حاصل ہو گئی تو تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف وفد کا پاکستان کی وزارت خزانہ، توانائی، منصوبہ بندی اور اسٹیٹ بینک سمیت مختلف اداروں کے ساتھ مذاکرات شیڈول ہیں۔ اس کے علاوہ ایف بی آر، اوگرا، نیپرا اور دیگر متعلقہ وزارتوں اور اداروں کے حکام سے بھی ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو درپیش چیلنجز اور اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں چینی کی سپلائی اور قیمتوں کے کنٹرول کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا جس میں عوام کو سستے داموں اشیاء خورونوش کی فراہمی کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا گیا۔
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत रमज़ान में चीनी और दीगर ज़रूरी अशिया की मुनासिब कीमतों पर फराहमी के लिए मौसर हिकमत अमली वज़े करेगी। इस हवाले से किसी किस्म की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की, जिससे स्मगलिंग रुकी। उन्होंने कहा, चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। मरियम नवाज ने गिरह फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे भर में महंगाई के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। ज़ख़ीरा अंदोजों और गिरा फरोशों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की कि सरकारी रेट लिस्ट नुमाया जगहों पर आवेजा की जाए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुहिम की जाती निगरानी का हुक्म देते हुए रोजाना जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। मरियम नवाज ने फूड अथॉरिटी को हिदायत दी कि खाने पीने की अशिया के मयार को यकीनी बनाने के लिए फौरी क्रैकडाउन किया जाए, जबकि रमजानुल मुबारक में फलों और सब्जियों की कीमतों पर सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि रमजानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है, ताजे बरादरी गरीब आवाम का एहसास करे। उन्होंने सहूलत बाजारों में मार्केट से कम निर्ख पर मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। मरियम नवाज ने कहा कि वो खुद डैशबोर्ड पर रोजाना अशिया खुर्दनोश के निर्ख चेक कर रही है और रमजान में गिरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोजी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। मुल्क भर में आज पहला रोज़ा बाजारों में खाने पीने की अशिया और फ्रूट की कीमतों ने शहरियों की आंखें खोल दी हैं। कराची में फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों ने रमज़ान की खुसूसी खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। खजले फेनी की खरीदारी बढ़ गई है। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 630 रुपये और टमाटर प्याज की कीमत दुगनी हो गई। टमाटर 100 रुपये किलो हो गया, केले 300 रुपये दर्जन और सेब 450 रुपये फ़ी किलो पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमतें बरकरार, लेकिन फलों की कीमतें बढ़ गई हैं। अमरूद 250 से 400 रुपये फ़ी किलो हो गया है। सेब 350 रुपये फ़ी किलो में हो गया। कीनू 600 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुंच गया है। कोयटा में फलों की कीमतों में 30% तक इजाफा हुआ। पेशावर में स्ट्रॉबेरी 500 रुपये फ़ी किलो और सेब 450 रुपये फ़ी किलो पर हो गया है। अहम खबर से आगाह करेंगे। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि बानी पीटीआई के खतूत का कोई मुस्तकबिल नहीं। सवात में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बानी पीटीआई को ट्रंप के यूक्रेन के सदर के साथ रवैये से सबक सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके तहरीर करदा खतूत का कोई मुस्तकबिल नहीं, क्योंकि उनका मुकर्रर सिर्फ रद्दी की टोकरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुआशी बहाली और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। महंगाई में कमी, बरामदात में इजाफा और बड़े तरक्याती मंसूबों की बहाली इसका वाज़ेह सबूत है। नून लीग की हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए दिन रात काम कर रही है, जिसके नताइज जल्द मजीद नुमायां होंगे। विफाकी वजीर ने कहा कि अगले आम इंतखाबात 2029 में ही होंगे। अपोजिशन को इंतजार करना होगा। पीटीआई हुकूमत के पास सूबे के अवाम के लिए कोई ठोस मंसूबा नहीं, महज इक्तदार के उसूल में मसरूफ है। पहले इस्लामाबाद पर कब्जे के ख्वाब, अब विजारतों के लिए सरगर्दा, मगर अवाम की कोई परवाह नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी पीटीआई की कॉल को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, विफाक से रुकावटों के बावजूद उनकी हुकूमत की माशी सूरत हाल तीनों सूबों से बेहतर है। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला अली अमीन ने कहा कि हमने अपनी पूरी आबादी को सेहत कार्ड प्लस दिया। पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर भी नहीं। कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब से मनासरे के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, हमने मुश्किल हालात के बावजूद आमदन में 55% इजाफा किया। पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने IMF का टारगेट हासिल किया, बाकी किसी सूबे ने नहीं किया। पख्तूनख्वा हुकूमत के पास खजाने में 176 अरब रुपए का सरप्लस पड़ा है। पंजाब के जितने भी तलबा को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, हम भी उतने ही फीसद तलबा को मुफ्त लैपटॉप देंगे। उनका कहना था, हम 4000 मुस्तहिक बच्चियों की शादियां करवा रहे हैं, हर बच्ची को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक से मुतालबा किया कि अफगानिस्तान से बातचीत के लिए TORs जल्द अज जल्द मंजूर किए जाएं। मुश्तिर इत्तलात के पी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि विफाक TORs की मंजूरी में मजीद ताखीर से गुरेज करे।
تاکہ صوبائی حکومت دہشت گردی کے مسئلے پر فوری اقدامات کر سکے۔ بیرسٹر سیف کے مطابق پختونخوا حکومت ہنگامی بنیادوں پر ایک وفد افغانستان بھیجنا چاہتی ہے تاکہ خطے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کا سدباب کیا جا سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت صوبائی حکومت کی اولین ترجیح اور ذمہ داری ہے۔ انہوں نے وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پختونخوا میں دہشت گردی کے مسئلے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ کے بیرونی دوروں پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ میری موجودگی میں کسی کو پارٹی چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کا ملنا غیر معمولی قسم کا فیصلہ تھا۔ دونوں کے ملاپ کے وقت تلخیاں بہت تھیں، یہ فطری ہے جو وقت کے ساتھ کم ہو جائے گی۔ پارٹی میں کچھ لوگ گورنر سندھ کو پسند کرنا یا نہ کرنا فطری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر پارٹی میں مختلف فیصلوں کو ہر کارکن ایک الگ نظر سے دیکھتا ہے۔ بعض اوقات اوپر بیٹھے لوگوں کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے اور وہ مشکل فیصلے کرتے ہیں۔ بعض اوقات پارٹی کے بڑوں کے فیصلوں کا مطلب نیچے تک صحیح طرح نہیں پہنچ پاتا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ 30 اگست کو جو فیصلہ کیا گیا اس کے بعد جو مدد ملنی چاہیے تھی بہت لوگوں کی وجہ سے نہیں ملی۔ جب الگ ہونے کا فیصلہ کیا تو ان کے ہمارے دفاتر بند کر دیے گئے اور جینا دوبھر کر دیا گیا۔ نہیں پتا 2016 کے فیصلے کے بعد کس کو کامیاب کرنا تھا جو ہمارا راستہ روک رکھا تھا۔ اب ہمیں مخالفت کی وہ شدت ریاست سے نظر نہیں آتی۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر اس طرح رابطہ کمیٹی تحلیل ہو بھی نہیں سکتی۔ رابطہ کمیٹی کو بحال کرنے کے معاملے کو بھی جلد حل کر لیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم پر پی ایس پی نے قبضہ جما لیا ہے، پارٹی والے فارغ ہو گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے ایم کیو ایم پر تنقید کے نشتر برسا دیے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے ہمراہ گیزری میں اکبری فٹ بال گراؤنڈ کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا پیپلز پارٹی نے جو ترقیاتی منصوبوں کا پلان کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی کئی منصوبوں کے افتتاح کیے گئے۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ گورنر سندھ کو مزید سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو ہم فراہم کریں گے، صرف دھمکیوں کی بنا پر صوبے کے امن کی صورتحال پر بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے اس علاقے کے لوگ کھیلیں گے، صلاحیتوں کو اجاگر کریں گے، امید ہے یہاں سے بڑے کھلاڑی نکلیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا شہر میں بالکل پانی کا مسئلہ ہے لیکن اب پانی ضائع نہیں ہو رہا، پانی شہر میں ٹھیک طرح سے آ رہا ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر کچھ لیکیج تھے جو بہتر ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جنگلی جانوروں نایاب پرندوں کی حفاظت اور فروغ کے ویژن پر عمل درآمد جاری ہے۔ جنگلی حیات کی ٹیموں نے جنگ اور تونسا بیراج کے علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے نایاب نسل کے 5 آبی پرندوں اور ریچھ کو برآمد کر لیا ہے۔ برآمد ہونے والے آبی پرندوں نیل بلائی کو دریائے سندھ کے اپ اسٹریم میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ حکام نے غیر قانونی شکار میں استعمال ہونے والا سامان بھی قبضے میں لے لیا۔ ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے چالان عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے چھاپہ مار ٹیم کے افسران اور عملے کو شاباشی دی اور کہا غیر قانونی شکار کرنے اور جنگلی جانوروں کو تحویل میں رکھنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد گجر نالے کے قریب ڈنکر کی ٹکر سے مزید ایک موٹر سائیکل سوار شہری جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو کر مشتعل افراد نے ڈمپر کو جلانے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا۔ گزشتہ روز بھی ہب ریور روڈ پر ڈمپر نے رکشے کو ٹکر ماری تھی جس سے ایک شخص جان کی بازی سے گیا اور 2 زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال ہیوی ٹریفک سے جاں بحق افراد کی تعداد 48 تک جا پہنچی ہے۔ گجرات میں مسلح ملزمان نے ایک گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 6 افراد کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ مسابقتی دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل سوار ملزمانوں نے گاڑی پر فائرنگ کر کے لوگوں کی جان لی۔ آئی جی پنجاب نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آر پی او گجرانوالہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا۔ اس حوالے سے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی۔ پولیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھرپور کارروائی کرے گی۔ مقامی پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مختلف مقامات پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔
अपडेट करें, FIA लाहौर जोन ने कार्रवाई करके इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानी स्मगलर समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान FIA का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान में रेड बुक का एक इंतहाई मतलूब मुलजिम भी शामिल है। गिरफ्तार मुलजिमान सादा लो शहरियों से वीज़ा फ्रॉड में मुलविस पाए गए। तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम राहिल परवेज रेड बुक का मतलूब इंसानी स्मगलर है। मुलजिम 2019 से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर को मतलूब था। मुलजिम ने शहरियों को कनाडा भिजवाने के लिए 90 लाख रुपए बटोरे। FIA के तर्जुमान के मुताबिक दीगर मुलजिमान गैर कानूनी ट्रैवल एजेंसी चला रहे थे। मुलजिमान बगैर लाइसेंस शहरियों से पासपोर्ट वसूल कर रहे थे। तर्जुमान का ये भी कहना है कि मुलजिमान भारी रकूम वसूल करके वीज़ा फ्रॉड करते थे। मुलजिमान से 12 पाकिस्तानी पासपोर्ट, तालीमी दस्तावेजात और मोबाइल सिम्स बरामद हुई हैं। डायरेक्टर FIA सरफराज विरिक का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। PIA ने रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर के लिए 2 बैनुल-अक़वामी रूट्स के किरायों में नुमाया रियायत का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक PIA ने टोरंटो कनाडा से कराची के टिकटों पर 10%, जबकि पेरिस से इस्लामाबाद का सफ़र करने वालों के लिए किरायों में 15% रियायत का ऐलान किया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक टोरंटो से कराची जाने वाले मुसाफिर 31 मार्च तक पेशकश से फ़ायदा उठा सकते हैं। बुकिंग 10 मार्च तक कराना होगी, जबकि पेरिस से टिकटों के लिए 2 मार्च तक बुकिंग की जा सकती है। तर्जुमान ने कहा मुसाफिर 28 फरवरी से 16 मार्च तक इस ऑफर से फ़ायदा उठा सकते हैं। इमारात हुकूमत की जानिब से तालीम के शोबे में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए बड़ा इकदाम, गोल्डन वीज़ा की बड़ी सहूलत फराहम कर दी गई। कौन से तलबा गोल्डन वीज़ा के हकदार ठहरे और कितने वीज़े जारी किए गए, तमाम तर तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से तालीम के शोबों में 16,456 अफराद को गोल्डन वीजा जारी कर दिए गए। गोल्डन वीजा 10 साल का रिहायशी परमिट है जो नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को दिया जाता है। अमाराती गोल्डन वीजा हासिल करने वालों में 10,710 हाई स्कूल के बेहतरीन तलबा भी शामिल हैं, जिन्होंने इम्तिहानात में 95% से ज्यादा नंबर हासिल किए, जबकि 5,240 नुमाया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को गोल्डन वीजे जारी किए गए हैं। वहीं 337 तालीमी माहिरीन को भी गोल्डन वीजा फराहम किए गए हैं। अमारात हुकाम ने बताया कि आलमी सतह पर तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटियों के 147 ग्रेजुएट्स और 16 नुमाया साइंसदानों को भी गोल्डन वीजे दिए गए हैं। अमारात तवील मुद्दत तक सकूनत इख्तियार करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए गोल्डन वीजा फराहम करता है। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन समेत फनो सकाफत से वाबस्ता शख्सियात भी इस सहूलत का फायदा उठा सकती हैं। दुबई दुनिया भर से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की पसंदीदा मंजिल UAE नुमाया शख्सियात को गोल्डन वीजा की सहूलत फराहम करता है, जिसकी बुनियाद पर अमारात में 10 बरस तक सकूनत इख्तियार की जा सकती है। दीगर शोबों के बाद सलाहियत अफराद के साथ ये फनो सकाफत से वाबस्ता लोगों को भी दिया जाता है। कई पाकिस्तानी अदाकार भी ये वीजा हासिल कर चुके हैं। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर यह है कि जंग बंदी के पहले मरहले के इख्तिताम के बाद इसराइल ने गजा में खाने पीने समेत हर किस्म के सामान का दाखिला रोक दिया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है, जंग बंदी के पहले मरहले के इख्तिताम और हमास की जानिब से बामकसद बातचीत को जारी रखने से इनकार के बाद 2 मार्च से इसराइल ने गजा को इमदाद की सप्लाई बंद कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ जंग बंदी के पहले मरहले की मुद्दत ख़त्म होने पर इसराइल ने जंग बंदी में आर्जी तोसी का ऐलान किया था। तोसी की तजवीज़ अमरीका ने दी थी, मगर अब इसराइल ने यू टर्न लेते हुए इमदाद को मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। दूसरी जानिब हमास ने जंग बंदी का दूसरा मरहला शुरू करने पर जोर दिया, कहा कि गजा के लिए इमदाद की फराहमी रोकना सस्ती ब्लैकमेलिंग है। बयान में कहा गया है कि खित्ते में इस्तेहकाम और कैदियों की वापसी का वाहिद रास्ता मुआहदे पर अमल दरामद है। अमेरिका के साथ अब भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। अपने सोशल मीडिया पैगाम में यूक्रेनी सदर का कहना था, यूक्रेन के अमन की खातिर इकदामात उठाऊंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत यूक्रेन के हक में है। नायाब धातों का मुआहिदा यूक्रेन के अमन की खातिर करना होगा। सदर ज़ेलेंस्की ने लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर से मुलाकात की और दोनों अमेरिका के हवाले से आगाह किया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, जिस पर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की हिमायत पर बरतानवी वज़ीर आज़म और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम आपकी हिमायत पर भरोसा करते हैं और आपकी दोस्ती से खुश हैं। यूक्रेन के लोग खुश हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक शराकतदार मौजूद हैं। यूक्रेन के दिफा के लिए बरतानिया और यूक्रेन के दरमियान 2.26 अरब पाउंड कर्ज का मुआहिदा तय पा गया। रकम यूक्रेन में हथियारों की तैयारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
महंगाई कंट्रोल में नाकामी पर ईरानी पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़जाना को उनके ओहदे से फारिग कर दिया। ईरान में महंगाई और ईरानी रियाल की कदर में कमी पर वज़ीर ख़जाना के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई में पार्लियामेंट ने उन्हें ओहदे से हटाने के हक़ में वोट दिया। ईरानी पार्लियामेंट के 273 में से 182 अरकान ने वज़ीर ख़जाना अब्दुल नासिर हिम्मती के खिलाफ वोट दिया। इससे कबल ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अब्दुल नासिर हिम्मती का दिफा करने पर जोर दिया था। हुकूमत सिंध की हिदायत पर कराची इंतजामिया ने माह रमजान मुबारक के मौके पर प्राइस चेकिंग की खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने डिप्टी कमिश्नर्स को सरकारी निर्ख के सख्ती से निफाज को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। मजीद देखते हैं कराची से मोहम्मद अब्बास शाह की इस रिपोर्ट में। फरोशों के खिलाफ जंग, कमिश्नर कराची और उनकी टीम के संग। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी कहते हैं डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड में उतरे हुए हैं। जो भी डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में नहीं पाया गया उसको शो कॉज किया जाएगा। इस वक्त भी डिप्टी कमिश्नर साउथ और ईस्ट मार्केटों में प्राइस चेकिंग कर रहे हैं। एतवार को भी हम कमिश्नर ऑफिस में बैठकर तमाम अज़्ज़ा की कारकर्दगी मॉनिटर करते रहे। कमिश्नर कराची ने मजीद कहा आवाम को रिलीफ देना होगा, इस पर किसी भी ऑफिसर से रियायत नहीं बरती जाएगी। कमिश्नर कराची की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, किमाड़ी, मलीर और दीगर मार्केट में प्राइस चेकिंग करते दिखाई दिए। लाहौर में रमजान मुबारक का आगाज होते ही अशिया खुरूनोस के साथ सब्जी फलों की कीमतें बढ़ गई हैं। पहले किस भाव मिल रही थी, अब क्या रेट चल रहा है, इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ लाहौर नवाज भट्टी से। नवाज, आगाह कीजिएगा, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं आप? इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओपन मार्केट में। यहाँ पर भी दुकानदारों की जानिब से वही बदस्तूर जो इजाफ़ा किया जा रहा है 20 से 50 रुपये का, वो इजाफ़ा आज भी किया जा रहा है। यहाँ पर दुकानदार रेट लिस्ट को नज़रअंदाज करते हुए नज़र आते हैं। आज भी वही सिलसिला दिखाई दे रहा है। शहरी जो है वो खासे परेशान नज़र आते हैं। इनका कहना है कि पहले भी महंगाई के बाइस बाकी अशिया खुर्दनोश जो है इनकी पहुँच से दूर है। वहीं पर सब्जियों और फलों में भी बदस्तूर इजाफ़ा किया जा रहा है। ताकि कीमतों के हवाले से भी आपको आगाह करता चलूँ, जो मौसमी फल हैं इनमें दुकानदारों की जानिब से इजाफ़ा किया गया है। केले की जो सरकारी कीमत है वो 190 रुपये दर्जन सरकारी दाम मुकर्रर किए गए हैं। इसमें 250 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी की जो सरकारी कीमत 300 रुपये किलो कल तक थी, वो दुकानदार इजाफ़ा करके आज 600 रुपये किलो तक फ़रोख्त कर रहे हैं। जैसे फलों की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है, वहीं पर रोज़मर्रा की कीमतों इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ियाँ जो हैं जिनके बगैर खाना तैयार नहीं हो सकता, इनमें भी दुकानदारों की जानिब से बदस्तूर इजाफ़ा किया जा रहा है। इनकी कीमतों के हवाले से आपको आगाह करता चलूँ, आलू की जो और सरकारी कीमत है 55 रुपये किलो है, इसको 70 से 80 रुपये किलो। प्याज की सरकारी कीमत 80 रुपये किलो जो है उसको 100 से 110 रुपये किलो। इसी तरह टमाटर सरकारी कीमत जो है वो 40 रुपये किलो है, जो 60 से 65 रुपये किलो। अदरक की सरकारी कीमत जो है वो 370 रुपये है, जो कि 400 से 410 रुपये किलो तक। जबकि लीमू की जो कुछ रोज़ कबल 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही थी, वो आज 250 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से अवाम की अपील है कि ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में मुलाकात की है। पाकिस्तान के नौजवान डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को ट्रेनिंग के दौरान दरपेश फिटनेस, स्किल्स और डाइट प्लान के मसाइल के हवाले से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उनके मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी और तमाम अकेडमीज तक उन नौजवान खिलाड़ियों को रसाई देने का फैसला किया। खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए खुसूसी तौर पर डाइट प्लान तैयार करने की हिदायत जारी की। मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार्स हैं। वसाइल की फराहमी पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। मुलाकात करने वाले खिलाड़ियों में मोहम्मद अली, अली रजा, अहमद दानियाल, निसार अहमद, मोहम्मद इब्तिसाम, मोहम्मद सलमान, आफाक आफरीदी, अब्दुल समद, साद मसूद, ख्वाजा नाफे, मां सदाकत, इरफान मिनहाज, मुबस्सिर खान, हैदर अली, हसन नवाज, फैसल अकरम, ताहिर बैग और कासिम अकरम शामिल थे। और रोजेदारों के लिए खुशखबरी सामने आ गई। पहला अशरा ठंडा ठार गुजरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज से सिंध में बारिशों की पेशगोई कर दी है।
مغربی سسٹم کے باعث گلگت، بالائی پختونخوا اور بلوچستان میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے، جبکہ کراچی میں بھی تیز ہوائیں چلیں گی۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی سسٹم کی وجہ سے گلگت، بالائی پختونخوا اور بلوچستان میں بادل برسنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں آج سے موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 2 سے 3 مارچ کے دوران کوئٹہ، زیارت، چمن، مستونگ، پشین، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ میں بھی بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے بلوچستان کے علاقوں چاغی، نوشکی، خاران، کلا، سوراب، خزدار، بارکھان میں بارش متوقع ہے۔ دکی، موسیٰ خیل، ذوب اور شیرانی کے مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا۔ فرزندان توحید اپنے مقامی اوقات کے مطابق سحر و افطار کریں گے۔ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں روزے کا دورانیہ سب سے طویل جبکہ کچھ میں مختصر ترین ہوگا۔ اسی حوالے سے تمام تر تفصیلات جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہر ملک میں سحر و افطار کے اوقات مختلف ہوتے ہیں، جس کا انحصار سورج طلوع اور غروب ہونے پر ہوتا ہے۔ ایسا جغرافیائی محل وقوع کے باعث ہوتا ہے۔ اس سال دنیا کے مختلف ممالک میں روزے کا دورانیہ تقریباً 13 سے 16.5 گھنٹے کے قریب ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق الجزائر میں 16 گھنٹے 44 منٹ کا سب سے طویل دورانیہ کا روزہ ہوگا، جبکہ صومالیہ میں یہ دورانیہ صرف 13 گھنٹے کا ہوگا۔ اس کے علاوہ زیادہ تر عرب ممالک میں 16 سے 17 گھنٹے کے درمیان کا روزہ ہوگا۔ جن ممالک میں طویل ترین دورانیہ کے روزے ہوں گے ان میں سویڈن 20 گھنٹے 30 منٹ، ناروے 20 گھنٹے 30 منٹ، فن لینڈ 19 گھنٹے 9 منٹ، آئس لینڈ 19 گھنٹے 59 منٹ۔ اس کے علاوہ گرین لینڈ 20 گھنٹے، کینیڈا 16.5 گھنٹے، الجزائر 16 گھنٹے 44 منٹ، اسکاٹ لینڈ 16.5 گھنٹے، سوئٹزرلینڈ 16.5 گھنٹے، اٹلی 16.5 گھنٹے، اسپین 16 گھنٹے، برطانیہ 16 گھنٹے اور فرانس 15.5 گھنٹے شامل ہیں۔ جن ممالک میں مختصر ترین دورانیہ کے روزے ہوں گے ان میں برازیل 12 سے 13 گھنٹے، ہرارے زمبابوے 12 سے 13 گھنٹے، اسلام آباد پاکستان 12 سے 13 گھنٹے، یوروگوئے 11 سے 12 گھنٹے۔ اس کے علاوہ بیونس آئرس ارجنٹائن 12 گھنٹے، کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ 12 گھنٹے، دبئی متحدہ عرب امارات 13 گھنٹے، نئی دہلی بھارت 12.5 گھنٹے، جکارتہ انڈونیشیا 12.5 گھنٹے، مدینہ سعودی عرب 13 گھنٹے، نیو یارک امریکہ 13 گھنٹے، استنبول ترکی 13 گھنٹے شامل ہیں۔ سویڈن، ناروے اور فن لینڈ جیسے ممالک میں کچھ علاقوں میں روزے کا دورانیہ 20 گھنٹے سے زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر سویڈن کے کیرونا میں سورج صرف چند منٹوں کے لیے ڈوبتا ہے اور کچھ شمالی مقامات پر تو بالکل بھی غروب نہیں ہوتا۔ گرین لینڈ کے دارالحکومت میں بھی آدھی رات کی سورج کے رجحان کی وجہ سے 20 گھنٹے تک روزہ رکھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔